ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਸਿੰਘਨਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ 12 ਫੱਗਣ ਸੰਮਤ 555 ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2024। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਿਦਿਆਦਾਨ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਪੈ ਕਾਹੋਂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ रहमत कर। अब की बार बख्श बंदे को बोहर न पौजल फेरा। ये सिद्धांत है जो गुरु महाराज ने सानू दस्या, क्योंकि जो मनुखा जन्म है ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੂਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਹੀ ਗਾਵਾਂ ਜੀਓ ਧਰਮ ਮਹਿਤੋ ਬਸੇ ਪੰਜ ਕਿਰਸਾਨਾ ਨੈਨੂ ਨਕਟੂ ਸਰਵਨੂ ਰਸਪਤ ਇੰਦਰੀ ਕਹਿ ਨਾ ਮਾਨਾ। ਦੇਹੀ ਸਰੀਰ, ਗਾਵਾਂ ਗਾਮ, ਗਾਮ ਕੀ ਹੈ ਗਾਉਂ, ਗਾਉਂ ਕੀ ਹੈ ਨਗਰ, ਨਗਰ ਕੀ ਹੈ ਟਾਊਨ, ਜੀਓ ਜੀਵਾਤਮਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਆ, ਬਾਬਾ ਅਬ ਨਾ ਬਸੋਂ ਇਹ ਗਾਉਂ, ਕਰੀ ਕਰੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗਾ ਕਾਇਤ ਚੇਤੂ ਨਾਉ। ਵੀ ਹੇ ਬਾਬਾ
हे लोको, हुण मैं इस पिंड विच नहीं वसना। क्यों? जिथे मैं रह रहा, वो पटवारी जिन्हों हिंदू धर्म कहता जी चित्रगुप्त है, वो तो घड़ी घड़ी का लेखा मंगदा, मेरे ते जीना हराम किया। जे जीव है पत लथी जाए, पातशाह ने स्पष्ट करता। वो पहले बंद च यही कहते ने ना, देही गावां जियो धर्म महतो, बसे पंच किरसाना, नैनू नकटू श्रवणु रसपति इंद्री कहा न माना। धर्म महतो की है? धरती दे चौधरी। किरसान की है? मुजारे जिहड़े खेती करते। नैनू अखां, नकटू नक, श्रवणु कान, रसपत जीव। भी ये मनुखा शरीर एक नगर है ते जीव इस नगर दी धरती दा चौधरी आ। ते इहदे विच 5 किसान वसदे ने। किहड़ियां? अखां, नक, कान, जीव ते इंद्री, जिहड़ी डिजायर पैदा करती है, काम वासना करती है। ये पंजे ही जिहड़े जीव आ, ये मेरी आत्मा दा, मेरे मन दा कह ही नहीं मनते। मन भी उधर ही लगा है। धर्म राय जब लेखा मांगे, बाकी निकसी पारी 5 किरसानवा भाग गए है, 5 किरसानवा भाग गए, लै बाधियो जीव दरबारी। हुण जे मैं जो मेरी हालत आ, इन्हां पंजां दे अधीन हो के मैं जीवन जीव रहा। ते जदों फिर धर्मराज भाव उस अकाल पुरख दे सिस्टम दे विच कीते हुए कम्मां दा हिसाब मंगिया जाना, ते उस दे जिम्मे बहुत कुछ देना निकलदा। ते फिर जदों शरीर खत्म हो जाता, ये 5 बंजारे जिहड़े किसान है, ये भज जांदे आ। पर इस जीव नूं, इस आत्मा नूं, लेखा दा आत्मा नूं देना पैना ना। वो जिहड़े लेखा मंगण वाले दरबारी आ, वो बन लैंदे आ। इसलिए कहे कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो निबेरा। हे संगत जी सुनो, गुरमुख प्यारिओ सुनो। की खेत ही विच, मतलब इसी जन्म दे विच मेरा हिसाब किताब कर दिओ। इत्थे मुकाओ हिसाब किताब, पर इसे ही वारी मैनू अपने सेवक नूं बख्श लो, ताकि इस संसार समुंदर विच मेरा मुड़ फेर ना होवे। हुण ये गल्लां की करदियां ने? एक फेथ, एक विश्वास, एक भरोसा, एक सिदक पैदा करदियां ने। यही सिदक इस फरवरी के महीने दे विच साडे बजुर्गां दे विच ये सी ते हुण भी है। ये मत ख्याल करो भी हुण नहीं है। क्यों? हुण जे भावें उधर किरसानी का मोर्चा लगा है, कारण की है? जे जीव है पत लथी जाए, तो असी साडा जीवना हराम है। असी बच्चियां नूं की कुछ दे के जावांगे? बच्चियां दे वास्ते असी की कुछ करांगे? क्योंकि बच्चियां दे फ्यूचर वास्ते असी जूझ मरांगे। अत ही रण में तब जूझ मरो। मतलब कि जदों हद ही होगी, जब आव की औद निदान बने, जब अंते हो गया, तो फिर उन्हां फिर शहीदां जिहड़े असीं वो गुरमुख प्यारे
ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਨਾ ਸੀ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਤ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪੁੱਠੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਾਂਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮਰੋ ਮਰੋ ਮਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ? 550 ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤ, ਫੇਥ, ਸਿਧਾਂਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਿਦਕ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਸਾਰੀ ਖੂਚ ਪਾਤੀ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1849-51 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੂਚ ਡੇਰੇ, ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੂਚ ਡੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚੱਲੇ, ਪਾਓ ਬੀਜ ਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਫਸਲ ਵੱਢੋ, ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਕੇ ਰੱਤ ਪਿਆ ਚੱਲੇ, ਚੋਬਦਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਧੌਂਸੇ ਕੂਚ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਜਾ ਚੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਜੇ ਅਕਲ ਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਪਾਓ ਬੀਜ ਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਫਸਲ ਵੱਢੋ। ਪਾਓ ਬੀਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਲੂਣਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੂਲਪੁਰ ਦੇ ਕਥਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਓ ਬੀਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ।
ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹੋਂਦ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋਂਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧਰਮ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਬੀਜ ਅੰਕੁਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਰਹਿਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 3 ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਕਿਆਂ, ਮੂਰਚਿਆਂ, ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਭ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਨ ਜੋ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵਾਲੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਸਨ। ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਖਾਤਰ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਕਿਆਂ, ਮੋਰਚਿਆਂ, ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਸੇ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ 100ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਤੋਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਨ ਭਾਗ ਸਮਝਾਂਗੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਪੰਥ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਣਖੀ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬੇ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ? ਗੁਰੂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਦਕ, ਜੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਦੀਵ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਥਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਝੂਲਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਫਸਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਚੁੜੀ ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫਸਲ ਮੁਰਝਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਅੰਦਰ ਨਿਜ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਹਾਜ ਤੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਚੱਲੇ। ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਚੱਲੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਗਏ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ, ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀਰ ਕੁਟੰਬ ਸਵਾਇਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਮਾਰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਆਪਸ में प्यार करन और नेक बद भाव नेकी बदी नो इकट्ठे होए जान
अर जे एक सिख उपर मुसीबत आए बने तां सब इकट्ठे जियो जान देने नूं ਤਿਆਰ ਹੋਣ, तब उन्हां सिखां नूं सिੱਖੀ ਦਾ ਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਤ ਦੇ ਵਿਖੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਫੱਟ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੁਟੁੰਬ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ, ਇਤਫਾਕ, ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ, ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੰਥਕ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਪੰਥਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਫਸਲ ਦੂਣ ਸਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਿਗਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਰਝਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਡੰਮ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਡੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਡੰਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ ਭਾਵ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੌਮੀ ਸਪਿਰਿਟ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਗਲ ਨੂੰ ਗੜਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ 2 11, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੋਕੇ ਸ਼ੁਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਦਾ। ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਛੁਡਵਾ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਅਬਦੁਲ ਅਲੀ ਦੇ ਪੋਤਰਿਆ,
ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੋਤਰਾ ਕੌਮ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਕਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਮਲਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੌਮੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਂਟਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਇਆ। ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਕਿਹੜੀ? ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਰੂਲ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਹੈ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਜ਼ਖਮ 22 ਫੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਂਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਾਵੇ ਦੁੱਖ ਨਿਜ ਜੀ ਕਾ। ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਨਾ ਰੋਵੋ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਾਵੇ ਦੁੱਖ ਨਿਜ ਜੀ ਕਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਆਦਰਸ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਫਾਦਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁਖੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸਾਈ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ ਝੁਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਅਗਰਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਰਬੁਲੰਦੀਆਂ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਸਾਧਨ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ
ਔਖੀ ਘੜੀ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਥਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਆਚਰਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬੋਹਰ ਨਾ ਪਵ ਚਲ ਫੇਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਕਤ ਬਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਏ ਨਾ ਲਹਿ ਨਾ। ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੰਡੇ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਟੌਂਟਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਐਸੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ੋਹਰਤ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਹ ਸਥਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਥਾਨ, ਆਹ ਥਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਫੈਂਟਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗਰੀਗੇਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਮ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਜ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਗਈ ਫਸਲ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਸਿੰਘਨਾਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ 12 ਫੱਗਣ ਸੰਮਤ 555 ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਤਰਬੇਦੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਨੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਗਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਡਰਬੀ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਲਾਹ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੈਰੋ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਲੋਹ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਿੰਘਨਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਬੰਗਾਰਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੇਸ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿਲਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ ਮਿਡਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਂਬੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਰਾ ਹੀਸ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਲੀਡਸ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਰਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿੰਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁੱਡਮੇਜ਼ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਹ ਰੁਕਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੇਸ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਲਓ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਪ ਤੋਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 200 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਏ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤੇ ਚੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋੜੇ ਆ। 25 30 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕੀ। ਉਹ ਕੀ, ਪੰਥ ਜੀਵੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।